26 जनवरी की दिल्ली विखे हुई हिंसक घटना के मुख आरोपी मने जा रहे दीप सिद्धू नूं तिहाड़ जेल तो जमानत होने तो बाद अज वो सचखंड श्री दरबार साहिब विखे पहुंचे अते नतमस्तक हुंदे दीप सिद्धू ने किसानी मोर्चे की जित वास्ते अरदास बेनती की अते उत्थे ही उन्हां पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि मैं अक्सर ही सुणदा सी कि शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ लगदा है, लेकिन जेल दे विच भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है कि शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ असलीयत विच लगदा है। नाल ही उन्होंने यह सनी देओल ते बोलते हुए कहा कि राजनीतिक तौर पर नहीं लेकिन परिवारिक तौर पर ही सनी देओल नूं उन्हां दे नाल खड़ना चाहिदा सी, लेकिन RSS ते BJP का बंदा होने के लगते इल्जामां ते दीप सिद्धू ने कहा कि अगर मैं RSS का BJP का वर्कर हुंदा तां कदी भी मेरे नाल इन्ना तसद्दत नहीं सी होना जिन्ना कि जेल विच मेरे नाल तसद्दत होया है। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ कि 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, लेकिन ਅੱਜ तक उन्हां हमलिਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ नहीं मिलिया। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ कि ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸੋਲਜਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। एक तो श्री गुरु रामदास साहब का शुकराना करना है जी, क्योंकि उन्होंने हथ दे के रखा, लगता ही नहीं सी इन्नी छेती बाहर आ जाएंगे। दूजी सिचुएशन एक जी सिचुएशन ये बनी हुई है भी महामारी चल रही है, पेंडेमिक चल रहा, हुणे मैनू पता लग्या भी बड़े लोग दे आर लूजिंग दे लाइफ्स है ना, वो बेचारे इस पेंडेमिक च मर रहे हैं, उन्होंने भी अरदास करांगे पर अपने किसान मोर्चे की भी अरदास करांगे भी आपां जित के आईए उत्थों। सो हरमंदर साहब आउण दा मकसद यही है जी, असी कुछ आपदे परिवारक तौर पर आके निमाणे हो के गुरु साहब अगे जाके अरदास करिए, शुकराना करिए। तो इसे करके हरमंदर साहब आए हैं जी। देखा जाए तो जेल का सफर जिहड़ा वा किस तरह है, कितनी देर तशद्दद जड़ी है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। जेल का सफर तो उत्थे तो ਜਿਹੜਾ सहारा सी ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। रोज़ अरदास करदा हुंदा सी, रोज़ श्री गुरु रामदास साहब नूं अरदास करनी, बाबा दीप सिंह नूं अरदास करनी और उन्हां नूं कहना शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ के रखो, क्योंकि साडे मोर्चे च ते जेल तक मैं ये गल कहना भी प्रतक्ष हुई है यह गल, शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ रहा, साडा वाल भी नहीं विंगा होण दिता बाई, नहीं लगता नहीं सी इन्नी छेती बाहर आ जाएंगे। मैनू आप नूं आए सी और मैं वकील हाँ एक पेशे के तौर पर, एक्टर तो हैगा ही हाँ पर उदों पहला मैं वकालत की आ, मैनू आए सी भी 7-8 महीनों लई मिनीमम गए अंदर, पर जदों जिस तरह की ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਆ, ਡਿਸਮਿਸ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਤਲਬ ਔਰ ਜੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, एक एक गल क्लीयर की ऑर्डर च लिख के, चाहे मेरा पहला बेल ऑर्डर सी उदों बाद रिमांड का ऑर्डर तुसी पढ़ लो, उदों बाद दूजा बेल ऑर्डर पढ़ो, तुसी बेल ऑर्डर पढ़ोगे हैरान हो जाओगे जिवें उन्होंने पुलिस वालिਆਂ ਨੂੰ उन्होंने खिंचिया तो पुलिस वालिਆਂ ਨੂੰ कहा भी तुसी बेईमानी कर रहे हो इस बंदे नूं, क्योंकि एक पब्लिक फेस आ, तुसी जान के एक एग्जाम्पल बना रहे हो इस बंदे दी और ये सरकारां दे या किसी पोलीटिकल वैंडेटा इहदे चों तुसी कढ रहे हो। अदरवाइज इहने ना कोई वायलेंस कीती आ, ना किसी नूं इंस्टिगेट ना किसी होर ये भड़काहट च या किसी उत्थे जो भी कुछ जे कुछ गलत होया होवे कुट नाल पुलिस नाल कुटमार हुई उहदे च इनवॉल्व सी। दीप जी देखा जाए तो कहा जा रहा कि दीप सिद्धू जदों उत्थे होया सी हिंसा हुई सी तो उस तो बाद भजदे नजर आए सी बाइक दे उत्ते, वो की है सारी वीडियो की है? नहीं जी वो उत्थों नहीं, जिहड़ा मैं उत्थों मोटरसाइकिल लैके निकलिया उहनूं पेश बड़ा गलत किया गया। वो सुखदेव दे ढाबे दे सामने ਜਦੋਂ मैं आके एक ट्रैक्टर ते बैठ के हिंदी च लाइव किया ना, वो इस करके किया सी क्योंकि नैशनल मीडिया ने बड़ी ही गलत तरह का नैरेटिव थ्रो करन लग गए सी वो। सो सुखदेव के ढाबे ते जदों मैं किया उत्थे मेरे ते अटैक होया, उत्थे 15-20 बंदे ने अटैक किया, कुछ बंदे ने मैनू कहा बाई तू लड़ी ना, क्योंकि आप आपदे ही बंदियां नाल गालो गाली हुंदे चंगे नहीं लगते, वो गल सारी मेरे ते ही आ जानी सी भी तू निकल जा इत्थों। उत्थों मैं निकलिया गां एक बंदे का मोटरसाइकिल लिया, वो तो उन्हों का नंबर लिया भी बाद मोटरसाइकिल वापस भेज देंगे, वापस भी भेजा। वो सुखदेव के ढाबे तो मैं उतों मोटरसाइकिल लैके निकलिया, क्योंकि अदरवाइज उन्होंने या तो उन्होंने तो लड़ाई वो धार के आए सी भी ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਕੌਣ ਸਭ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ RSS BJP ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ है ना, तो 6 महीने हो गए इस इल्ज़ाम नूं लगदे, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ नहीं है, कोई आधार नहीं है, ये गल्लां
ਬੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ? ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਸੀ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਹਜੇ 2 FIR ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੀਪ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਜੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਖੜਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਸਤ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਬਾਈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰੋ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖੇਤਰੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਉਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਲਮ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ ਖਲਕਤ ਸਾਰੀ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹੀ ਖਲਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਯੂਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਯੂਥ ਹੈਗਾ, 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਾਈ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੁਝ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ 84 ਆਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ? ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਸਹਿ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨ। ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਿੰਗੂ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਸ਼ਿੰਗੂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲੀਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਟੈਂਟ 'ਚ ਭੀੜ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ? ਬਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ।
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਦਾ, ਫੇਰ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸਲ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਖੜਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੱਥ ਹੈ 'ਚ। ਕਿ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਹਿ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਫੈਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਢਹਿ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਚਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ 300 ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 2400-2500 ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੈਨੂਇਨ ਟਾਕਸ 'ਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੰਗੇਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਜੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ ਟਾਕ ਦੇ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਕ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਟਾਕਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਗੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਟੇਲਮੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਠਿਕਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਕੇਪਗੋਟ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਕੇਪਗੋਟ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਸਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਦੇਵ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।